In the last lecture, we have got idea about very interesting process that is a diffusion. Now today also we are going to learn another process that is osmosis. This osmosis is also a special type of a diffusion process. For your kind information, student, you have to keep in mind very interesting process we are going to learn today itself. Now, at the time of learning about the osmosis, we have to learn first of all the definition. We have to get idea about the definition. We have to get it clear about the meaning of osmosis. Then we learn the types of solutions, that is hypertonic, hypotonic, isotonic solutions. Then we have to get idea about endosmosis, exosmosis. Then we have to get idea about the significance of a osmosis process. Friends, as I have said to you, we have to get idea about definition of osmosis. Osmosis is a spontaneous net movement of solvent molecules through partially permeable membrane or semi-permeable membrane into a region of higher solute concentration in the direction that tends to equalize the solute concentration on the two sides. In the sense, here is also movement takes place, but movement of a solvent takes place, not the solute, as we have seen in case of the diffusion process. In case of diffusion process, there is a net movement of a substances from the higher concentration region to lower concentration region, but this is a special type of osmosis, is a special type of a process in which there is a movement takes place, movement of a only solvent molecule. Why? Because of there is a partial permeable membrane in between two solutions, that is in between the higher concentration and lower concentration solution, and only solvent moves across the semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration. So that is the definition of a osmosis. Now, just to understand exact meaning, exact concept of osmosis, we should have idea clear in our mind, that is related with what is solution, what is solute, and what is solvent. Here we can see solution is a mixture of a solute and solvent. Solution is a mixture of a solute and solvent. Example, salt water or sugar water. म्हणजे साखरेचं पाणी किंवा मिठाचं पाणी याला आपण काय म्हणतो, सोल्युशन. पण त्या सोल्युशनमध्ये साखरेच्या पाण्यामध्ये जी साखर आहे त्याला म्हणायचं सोल्यूट, सॉलिड. मिठाचं पाणी असेल तर मिठाचं पाणी जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये सोल्यूट कोण आहे, मीठ आहे. मग सॉल्वंट काय राहिलं, डेफिनेटली पाणी राहिलं. म्हणजे साखरेच्या पाण्यात आणि मिठाच्या पाण्याच्या बाबतीमध्ये सॉल्वंट काय असेल तर दोन्हीकडं कॉमन आहे, दॅट इज पाणी. म्हणजे सॉल्वंट, सोल्यूट आणि सोल्युशन ही आयडिया क्लिअर झाली का? नसेल तर पुन्हा एकदा सांगेन मी. समजा आपण जर चहा केला, कोरा चहा केला, कोऱ्याच्यामध्ये आपण काय टाकले, पावडर टाकली, साखर टाकली आणि पाणी आहे. तर ह्याच्यामध्ये सोल्यूट कुठले आहेत, पावडर आणि डेफिनेटली साखर, शुगर. आणि सॉल्वंट काय आहे तर पाणी. सो मला वाटतं आय थिंक यू माईट हॅव अंडरस्टूड एक्झॅक्ट सोल्युशन काय, दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट. सोल्यूट म्हणजे काय, जे डिझॉल्व होते सॉल्वंटमध्ये त्याला आपण सोल्यूट म्हणतो आहे. आणि सॉल्वंटमध्ये काय तर ज्याच्यामध्ये डिझॉल्व होतं सोल्यूट त्याला सॉल्वंट म्हणतो आपण. ज्याच्यामध्ये डिझॉल्व होते सोल्यूट त्याला सॉल्वंट म्हणायचे. सॉल्वंटचे अनेक एक्झाम्पल्स आहेत, ती तुम्ही अभ्यासली पाहिजेत. त्याच्यानंतर ऑस्मोसिस ही जी प्रोसेस आहे एक्झॅक्टली वी कॅन अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ दिस sketch, this figure, this diagram. Here we can see the pot is divided into two parts. Pot is
divided into two part. This is a strong solution part and this one is a weak solution part. आणि हे कशानं डिवाइड केलं आहे तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननं केलं आहे. अंडरस्टूड. इकडे काय झालं आहे, स्ट्रॉंग सोल्युशन आहे एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला वीक सोल्युशन आहे आणि मध्ये काय आहे तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. आणि मग काय घडतं, द सॉल्वंट ॲक्च्युली मूव्ज मीन्स वॉटर मूव्ज फ्रॉम वीक सोल्युशन टू strong solution, isn't it? So what we will observe after some time, that water level of strong solution side may can increase and water level of weak solution may can decrease. How long? Isn't it? When and when both the side solution will become a same concentrated solution, means isotonic solution. Got it? Friends, once again I will tell to you, the pot is there. This pot is divided into two part. One part contain strong solution, another part contain weak solution, and in between these two part there is a semi-permeable membrane through which water molecule moves from weak solution to the strong solution. याला strong solution का म्हटलं, so because it is having a more solute and less solvent as compared to weak solution. Keep in mind. मग weak solution मध्ये काय आहे तर there is a less solute and more solvent and only solvent moves across the semi-permeable plasma membrane. Isn't it? So this is the exact osmosis we have understood with the help of this figure. Now friends, here another sketch is there. As we know that here is one of the U-tube is there. That YouTube we have seen in YouTube. So friends, here we have seen YouTube is there. In this YouTube actually two limbs are there. This one limb, another limb is there. This limb we have named as a C limb, another limb is a D limb. Similar way here also we can label this one. Now C limbs contain weak solution. C limbs मध्ये काय भरलंय, that is weak solution. Here D limb is there, that is filled with the strong solution. Strong solution आपण काय म्हणतो, hypertonic solution. Weak solution ला आपण काय म्हणतो, hypotonic solution. Here semi-permeable membrane is in between these two filled solutions are there. Am I right? Now ही सिच्युएशन आहे. मुवमेंट ऑफ वॉटर कुठं होते, फ्रॉम वीक सोल्युशन टू स्ट्रॉंग सोल्युशन. ही जी ए फिगर आहे, ह्या ए फिगरचं कालांतरानं बी फिगर जर आपण बघितली, सो वी विल अंडरस्टँड दॅट द वॉटर लेवल or solution level, we will say, not the water level, solution level is increased of a strong solution containing side as compared to weak solution containing part, isn't it? म्हणजे यातलं पाणी हे सगळं कुठं आलेलं आहे, बऱ्यापैकी इथली वाढ झाली ते वीक सोल्युशनकडून स्ट्रॉंग सोल्युशनकडे आले, दॅट इज अक्रॉस द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो हेअर वी हॅव सीन हे कुठपर्यंत पाणी येत राहील, वीककडून स्ट्रॉंगकडं, जोपर्यंत दोन्हीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम होत नाही, म्हणजे आयसोटोनिक. म्हणजे आपण इथं बघितलं की ए फिगरच्या ए लिममध्ये आपण भरलं आहे सी लिममध्ये भरलं आहे वीक सोल्युशन, डी लिममध्ये भरलं आहे स्ट्रॉंग सोल्युशन. पण असंच पोझिशन ठेवली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेनमध्ये ठेवली, तर आपल्याला कालांतरानं काय दिसतंय, दोन इकडचं वीक सोल्युशनकडनं वॉटर मोलिक्यूल सॉल्वंट हे इकडं मूव्ह झालेलं आहे, इजंट इट, अँड लेवल वाढलेली आहे.
कुठपर्यंत हे पाणी येत राहील अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अनलेस and until the C and D limb shows presence of or contain the isotonic solution or the solution having a same concentration. So this is nothing but the osmosis. Now already I have said to you, in case of osmosis there are the two conditions are required, isn't it? First condition, that is already we have seen semi permeable membrane is must. Another, that is a concentration difference, म्हणजे weak solution, strong solution, hypotonic solution and hypertonic solution, हे दोन्ही तुम्हाला सोल्युशन त्याचे पाहिजे आहेत. म्हणजे हा एक्सपेरिमेंट आपण करू शकतो घरीसुद्धा. कशा पद्धतीनं करायचा ते तुम्ही तुमच्या येण्या अगोदर विचार करा आणि नंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहिजे तर त्याच्यावरती चर्चा करूया. सो फ्रेंड्स, कीप इन माइंड ऑस्मोसिस इज ए such a process which required two conditions. First one, that is semi-permeable membrane, and second one, concentration difference having solutions. Now, as I have said to you, we have to get idea about hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. Strongly I am going to make one of the statement: hypotonic, hypertonic and isotonic such a solutions are not available in the world, isn't it? Then also what we are calling, I will tell you one of the most important examples. समजा तुम्हाला असं सांगितलं की जगातले 5 फूट उंचीचे तुम्हीच सगळ्यात उंच व्यक्तिमत्व आहात. हाऊ लॉंग जोपर्यंत तुमच्या शेजारी येऊन दुसरा 5 फुटापेक्षा जास्त असलेला व्यक्ती उभा राहत नाही तोपर्यंत. एम आय राईट? म्हणजे तुम्हीच उंच आहात. तसं एखाद्या सोल्युशनचं दुसऱ्या सोल्युशनबरोबर कंपॅरिझन केल्याशिवाय ते हायपो कुठलं आपल्या लक्षात येणार नाही. म्हणून बेस्ड ऑन रिलेटिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, म्हणजे सोल्यूटचं आणि सॉल्वंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे एखाद्या सोल्युशनचं ते त्याच्या सराउंड करणाऱ्या त्याच्या भोवती असणाऱ्या मीडियमच्या सोल्यूट आणि सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशनवरती ठरणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण सेल घेतली, पेशी घेतली, त्या पेशीमध्ये असलेलं जे सोल्युशन आहे ते हायपर आहे का हायपो आहे हे कशावरून ठरणार? जर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल, सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल त्याच्या सराउंडिंगच्या ह्याच्यापेक्षा, म्हणजे सराउंडिंगमध्ये सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन कमी आणि सॉल्वंट जास्त, म्हणजे सेलमधलं हायपर असेल आणि सेलच्या सराउंडिंगमधलं हायपो असेल. सो यू हॅव टू कीप इन माइंड देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सोल्युशन्स दॅट आर हायपोटोनिक, हायपरटोनिक अँड आयसोटोनिक. हायपोटोनिक सोल्युशन कशाला म्हणतोय आपण? द टाइप ऑफ सोल्युशन इन विच सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन इज लेस, सोल्यूट कमी आहे, अँड सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर व्हेन कम्पेअर्ड विथ सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग मीडियमशी कम्पेअर केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं आहे की आपण ज्याला हायपोटोनिक सोल्युशन म्हणतो आहे त्याच्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी आहे आणि सॉल्वंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त आहे. कधी? कंपॅरिझन केल्यानंतर, सराउंडिंग मीडियमबरोबर कंपॅरिझन केल्यानंतर. सो हायपोटोनिक सोल्युशन ऑल्सो कॉल्ड एज ए वीक सोल्युशन. नाउ हायपरटोनिक सोल्युशन इन विच सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणून हायपर, अँड सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, इज लेस व्हेन कम्पेअर्ड टू, कुणाशी कंपेअर केलं तर सराउंडिंग मीडियमशी केलं आणि मगच सांगितलं. आणि म्हणून त्या सोल्युशनला, हायपरटोनिक सोल्युशनला आपण स्ट्रॉंग सोल्युशन म्हणते. सोल्यूट जास्त आहे, सॉल्वंट कमी आहे ॲज कम्पेअर्ड टू सराउंडिंग मीडियम, म्हणून त्याला म्हटलं हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणजेच स्ट्रॉंग सोल्युशन. आता या ठिकाणी बघा एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे दॅट इज रिलेटेड विथ द ग्रेप. जर आपण ग्रेप्स पाण्यामध्ये टाकले, ग्रेप्स जर आपण हायर कॉन्सन्ट्रेशन शुगरमध्ये सोल्युशनमध्ये जर टाकले तर काय होणार आहे? ग्रेप्स बिकम्स ए फ्लॅसिड. फ्लॅसिड म्हणजे काय? ते किरवजून जातात. लक्षात येते ना? दॅट बिकम्स ए फ्लॅसिड. आता हे कसं घडतं? आता आपण काय केलं आहे, एक एक्सपेरिमेंट काय, ग्रेप्स घेतलेले आहेत आणि कशात टाकलेले आहेत? वी हॅव प्लेस्ड इन ए हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए शुगर सोल्युशन, म्हणजे द्राक्षामध्ये असलेल्या साखरेच्या सोल्युशनपेक्षा जास्त साखर असलेल्या सोल्युशनमध्ये आपण काय केले? द्राक्ष टाकले.
येते का लक्षात? मग काय होतं, द्राक्षातलं पाणी बाहेर पडतं आणि कशात येतं, कंटेनरमध्ये जादा शुगर असलेल्या ह्याच्यात कुठपर्यंत येईल, द्राक्षातल्या साखरेचं प्रमाण आणि द्राक्षातल्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि द्राक्षाच्या बाहेरच्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन एक होत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील. लक्षात येते ना? मग पाणी बाहेर आल्यामुळे किरवंज होऊन जात आहे. मग आयसोटोनिक सोल्युशन इन धीस सोल्यूट अँड सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन सेम विथ रिस्पेक्टिव्ह सराउंडिंग. दोन्हीकडचं कॉन्सन्ट्रेशन सोल्यूटचं आणि सॉल्वंटचं एकसारखं असेल तर त्याला आपण म्हणतो आहे आयसोटोनिक सोल्युशन. आता बिहेवियर ऑफ ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन ए सोल्युशन्स ऑफ ए डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. प्लांट सेलची बिहेवियर कशी असेल जर ते आपण वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या सोल्युशनमध्ये टाकल्यानंतर, तर त्याच्यामध्ये दोन प्रोसेस घडतात, एक एक्झॉस्मॉसिस आणि दुसरी एंडॉस्मॉसिस. इजंट इट? आता एक्झॉस्मॉसिस कधी घडेल तर व्हेन a cell is placed in a solution of a higher concentration than that of inside its vacuole. बघा, सेलच्या व्हॅक्युअलमध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते जर जास्त असेल, when a cell is placed in a solution of a higher concentration than that of inside its vacuole, म्हणजे सेलमधलं जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, सेलमधलं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, याचा अर्थ आपण काय केलं, द्राक्षे घेतली आणि द्राक्षे कशात टाकलेत, त्या द्राक्षामध्ये असलेल्या साखरेच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाण असलेल्या कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये आपण द्राक्षे जर टाकली तर द्राक्षातलं पाणी बाहेर येईल. अँड दॅट इज नथिंग बट द एक्झॉस्मॉसिस. वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल because there is a higher concentration medium surrounded to that cell. So water diffuses out of the cell and this flow of a water is known as a exoosmosis, and because of that one cell becomes flaccid. Isn't it? Exo means बाहेर येणं. काय बाहेर येतं आहे? What is diffuses? Water diffuses. What is the cause behind it? Because the concentration of a solution surrounding to the cell is higher as compared to the concentration of a cell present solution present in the cell. आता उलट प्रक्रिया एंडॉस्मोसिस, पाणी आत सेलमध्ये जाते. Inversely, when a cell is placed in a solution of a lower concentration of solute, water enters into the cell. This phenomenon is known as endosmosis. Because of endosmosis, cell becomes the turgid. Friends, keep in mind what the things are going to happen here. समजा आपण मनुका घेतला, द्राक्षाचा मनुका, आणि तो जर पाण्यामध्ये टाकला, पाणी म्हणतोय मी, साधं पाणी, तर काय होतं, तो द्राक्षाचा मनुका कालांतराने आपल्याला फुगलेला दिसतो. कशामुळे फुगला तर त्याच्यात पाणी गेलं. पाणी कुठून गेलं तर सराउंडिंग त्याला ज्याच्यात आपण टाकले त्यातलं पाणी गेलं. ते पाणी आत का गेलं आणि ते का फुगलं तर आतल्या साखरेचं प्रमाण हे जास्त आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इज ए मोअर आणि सॉल्वंट कमी आहे, त्याच्यामध्ये पाणी कमी आणि साखर जास्त आहे. येतं आहे का लक्षात? आर यू गोइंग टू अंडरस्टँड? आणि हे जर समजत नसेल तर एंडॉस्मॉसिस प्रक्रिया अभ्यासायची असेल तर व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू कीप दिस एक्सपेरिमेंट ॲट युअर प्लेसेस. ओके फ्रेंड्स? Now exosmosis and endosmosis. Now most important part, that is of a significance of a osmosis. We have seen the significances of a diffusion. Now today we have to see special type of a diffusion process, that is a osmosis, how that is having a lot of importance in the life of the plant. Absorption of water in roots. Because of osmosis, water moves from soil to inner part of root system or roots. Friends, मग आता इथं काय व्हावं लागेल, मग एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा, साखरेकडं पाणी पडतं आहे. कुठं पाणी पडतं आहे? साखरेकडं. साखरेकडे याचा अर्थ सोल्यूट जास्त आहे, कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं जास्त आहे म्हणून. मग आता जमिनीमध्ये जे पाणी आहे त्या पाण्यापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कशात
कुठल्या पाण्याचं असलं पाहिजे, तर रूटमध्ये असलेल्या पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त म्हणजे काय, सोल्यूटचं प्रमाण जास्त आणि सॉल्वंटचं कमी. आर यू गेटिंग? बाहेरच्यापेक्षा. मग ते पाणी बाहेरून आत येणार आहे. मुवमेंट कशी होणार आहे सॉल्वंटची, फ्रॉम आउटर टू इनर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटरमध्ये आपल्याला ऑस्मॉसिस ही प्रक्रिया हेल्प करते. अनादर दॅट इज कंडक्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम सेल टू सेल. आता वॉटर समजा जर रूटमध्ये आलं तर रूटमधून ते शूटपर्यंत किंवा जिथं पाहिजे तिथं गेलं पाहिजे. मग सेल टू सेल जातं. मग पहिली जी सेल आहे जिनं वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं आहे त्याच्यातलं काय होतं, सॉल्वंटचं प्रमाण वाढतं आणि सोल्यूटचं प्रमाण कमी होतं ॲज कम्पेअर टू त्याची शेजारची जी सेल आहे त्या शेजारच्या सेलचं मग काय होतं, त्याचं तिथं सोल्यूटचं प्रमाण जास्त आहे. मग इकडनं पाणी तिकडं जातं आणि मग अशा पद्धतीने सेल टू सेल कंडक्शन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस अँड वॉटर इज uplifted, ascent of sap takes place, isn't it? Now the functioning in the sense आपल्याला माहिती आहे की मेनी फंक्शन्स आर कॅरिड आउट बाय द प्लांट. त्याच्यामध्ये ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा आहे. आता हे ओपनिंग ऑन क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा दॅट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ ए ऑस्मॉसिस. इन द सेन्स जर आपण बघितलं की स्टोमॅटाचे जे गार्ड सेल्स आहेत ते गार्ड सेल जर टर्जिड झाले, फुगले, ऑस्मॉसिसनं त्याच्यात जर पाणी आलं तर काय होतं, ते एकमेकापासून दूर जातात आणि स्टोमा ओपन होतं आणि ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस ऑकर्स. त्याच्यातलं पाणी निघून गेलं तर ते क्लोज होतात आणि जे स्टोमा आहे, ॲपर्चर आहे, थ्रू विच ॲक्च्युली एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस, ते काय होतं, बंद होतं. सो ऑस्मॉसिस हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट्स इटसेल्फ. अनादर मोस्ट इम्पॉर्टंट, ड्रॉपिंग ऑफ ए लीव्ज ऑफ मायमोसा पुडिका. जर आपण बघितलं आपल्या लक्षात येईल की मायमोसा पुडिका जी आहे, ज्याला आपण लाजाळू म्हणतो, त्यांच्या जर पानांना आपण टच केला तर ती पानं काय होतात, लाजलेगत आपल्याला वाटतात. याचा अर्थ त्याच्यात जे पाणी आहे ते दुसरीकडे निघून जातं. खालच्या भागामध्ये जिथं आपण टच केलं आहे तिथून दुसरीकडे जातं. दॅट इज बिकॉज ऑफ ए ऑस्मोसिस प्रोसेस. एम आय राईट? सो यू हॅव टू कीप इन माइंड द थिंग्स आर गोइंग टू हॅपन. दॅट इज नथिंग बट द ड्रॉपिंग ऑफ ए लीव्ज ऑफ मायमोसा पुडिका इज बिकॉज ऑफ ऑस्मॉसिस, इजंट इट? आणि पुन्हा कालांतरानं ती पानं टर्जिड होतात, पुन्हा पाणी तिकडे येतं. सॉल्वंट कम्स इन टू देअर एरिया अँड द स्वेलिंग टेक्स प्लेस, टर्जिडिटी ऑफ ईच अँड एव्हरी सेल. ऑल्सो ऑस्मॉसिस हेल्प्स टू द प्लांट इन रेजिस्टन्स पॉवर ऑफ द प्लांट. म्हणजे द रेजिस्टन्स पॉवर ऑफ प्लांट इन्क्रीज्ड ड्यू टू हाय ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन अगेन्स्ट द ड्राय क्लायमेट अँड कोल्ड टेम्परेचर. हाय ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन पण कशाच्या अगेन्स्ट आहे? अगेन्स्ट द ड्राय क्लायमेट अँड cold temperatures. So plant becomes resistant to the cold temperature or dry climate is because of the osmosis process. The mechanical support, we know that actually non-woody plants are there. मेज आहे, शुगर कॅन आहे, बनाना आहे आणि त्याच्यामधल्या ज्या पेशी आहेत त्या फुल टर्जिड केल्या जातात आणि दॅट टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स टू द प्रोव्हाइडिंग ए मेकॅनिकल सपोर्ट टू दॅट प्लांट्स. सो हेअर we have seen how the osmosis process helps to the plant. Now turgidity of a growing roots, we know that the roots are penetrating into the soil and penetrating power into the root is because of the turgidity of the cells, and turgidity of cell is depends upon the amount of solvent present into that one, and amount of solvent that is nothing but comes from the surrounding, that is by the process of a osmosis. So there is also the significance of a osmosis in case of turgidity of a growing roots. So friends, these are the significance of the osmosis in plant. Friends, once again I will tell to you, we know one of the most important person, Bharat Ratna, in our Bharatvarsha. His name is well known to you, APJ Abdul Kalam, former president of our India. He used to say that अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो. विद्यार्थ्यांनो, मला माहिती आहे तुम्ही पण कष्ट घ्याल आणि कष्टाच्या जीवावरती, आपल्या मेहनतीच्या जीवावरती सूर्यासारखं तळपाल. म्हणजे तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही फार मोठे व्हाल. मित्रांनो, before closing this lecture, I would like to give you home assignment. You have to conduct another experiment. आणखीन एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही तुमच्या घरी करायचे आहे.
पोटॅटो स्लायसेस घ्यायचे आहेत 4, 5 MM चार पोटॅटो स्लायसेस घ्यायचे. एक पेट्री प्लेट घ्या किंवा घरी असलेली डिश घ्या, त्याच्यामध्ये फक्त पाणी आहे. त्या पाण्यामध्ये 4पैकी 2 टाका आणि दुसरे जे 2 राहिलेले आहेत ते मिठाचं पाणी करा आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये 2 टाका आणि तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये दिसतं आहे, एंडोऑस्मोसिस कुठं दिसतं आहे, एक्झोऑस्मोसिस कुठं दिसतं आहे, हे तुम्ही ऑब्झर्व करायचा. त्याचा फोटो काढा, तो तुमच्याजवळ ठेवा आणि सातत्याने त्याला प्रश्न विचारा की हाऊ दिस चेंजेस हॅव बीन taking place, which things are responsible. So like that, when you have to start thinking about that experiment, do that experiments at your places. With this, I'm going to switch off this lecture. Thank you very much.